કાંઈ નહીં, બસ ચાય પીવાની આપણે તો. ચાય अरे ये गाड़ी चाय છે. जो वीडियो अपना बनेगा वो रहेगा अपना गुजराती में भाई के साथ प्रॉपर. एक बार फरी आई होती. ओके डन. जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स. आफ्टर लॉन्ग टाइम वंस अगेन वेलकम टू आवर वीडियो. तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गए, अच्छे होंगे. तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो लेकिन आज कुछ दिन ऐसा है, आज कुछ माहौल भी ऐसा है और हमारे साथ हमारे भाई काफ़ी दूर से आए हैं. तो सोचा उनकी छुट्टी थी तो सोचा कि ना वो आते हैं तो आपके साथ भी ब्लॉग बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ. तो स्वागत है भाई, आ जाओ आप. तो ये अपने भाई आ जाओ प्रकाश भाई. तो कैसे हो भाई? बस बढ़िया. और कितने दिनों बाद आए? पूरा 6-7 महीना हो गया. तो काफ़ी पुरानी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो ब्लॉग बनाया था, जिसमें हमारे भाई साथ में थे. तो काफ़ी एंजॉय किया था उसमें. पूरी नाइट हमने स्टे किया था और काफ़ी पूरी नाइट हम जगे थे. तो काफ़ी मज़ा आया था. और वैसे भाई आप कितने किलोमीटर दूर से आए? 50-60 किलोमीटर दूर से आए हैं भाई. छुट्टी थी उनकी जॉब में से डेली. तो इनका इतना प्यार और मेरा भी इतना प्यार कि साथ में मिलते हैं काफ़ी दिनों के बाद और बस ऐसा ही एंजॉय करते हैं, कुछ घूमते फिरते. तो सोचा आपके साथ एक वीडियो भी बना लूँ. काफ़ी टाइम से कुछ वीडियो नहीं बनाया है मैंने. तो बताओ भाई, और क्या आप कहना चाहोगे कुछ? बस मेरे को बड़ौदा में तो आज जागना है, माता जी का दर्शन है. हाँ, तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो 2 दिन तो मैं जाऊँ. तो भाई भी व्रत रखते उपवास करते, तो वो आए हैं मिलने और सोचा इसी बहाने हम लोग कुछ घूम फिर लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे. तो सोचा आपको भी दिखाऊँ. और तो क्या बोलोगे भाई, कहाँ जाएंगे हम? सभी जगह जाए, जहाँ बड़ा जो भी जगह आपको दिखा सकेगा हम वो आपके साथ शेयर करेंगे जगह. और एक और हमारे भाई आने वाले हैं, इनका कुछ कंफर्म है नहीं अभी, तो बात करेंगे फ़ोन पे थोड़ी देर बाद. तो फिर उसके बाद देखिए वो आएंगे तो इकट्ठा होकर फिर जाएंगे. तो भाई हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो प्योर गुजराती हो ना, इसीलिए प्योर गुजराती. तो मुझे भी अभी एक सोच आई है, विचार आया है कि क्यों ना भाई भी प्रॉपर गुजराती और तो मैं भी गुजराती हूँ, तो क्यों ना एक आज गुजराती में हम ब्लॉग बनाए पूरा. और हिंदी में क्या है कि थोड़ा सोच विचार करके बोलना पड़ता है और जो गुजराती में हम बात करते हैं वो ऐसा लगता है कि पूरा अपने दोस्त के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है. तो आज हम गुजराती में ब्लॉग बनाएंगे. तो बढ़िया रहेજો ગુજરાતીમાં કહીએ આપણે, બને રહેજો. તો बढ़िया રહેજો આ બ્લોગમાં. અત્યારે ભાઈ આવ્યા છે 50-60 કિલોમીટર દૂરથી આપણે ત્યાં. તો અહીંયા અત્યારે બેસીશું, અમે ચા નાસ્તો કરીશું, પાણી પીશું અને પછી કઈ જગ્યાએ ફરવાનું થાય છે એ આપણે નક્કી કરીશું આગળના वीडियोમાં. तो बढ़िया રહેજો. सो गाइस अभी हमने फुटेज चेक करी, जो अपने अगली वीडियो देखी है उसमें हमने देखा, चेक करा. तो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा दूर था, माइक है नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा था. तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप. वैसे अब आवाज़ काफ़ी क्लियर आएगी. तो आज का वीडियो व्लॉग जो वीडियो अपना बनेगा वो रहेगा अपना गुजराती में भाई के साथ प्रॉपर. तो गुजराती में कुछ बताओ भाई, गुजराती में बोलो. गुजराती में ભાઈઓ કેમ બધા મજામાં છો? આજે અમે જવાના છે. સ્પેશિયલ ભાઈ આવ્યા છે દૂરથી દર્શન કરવા માટે. તેમને દર્શન કરવા છે માતાજીના. તો ત્યાં અમે જઈશું, દર્શન કરીશું અને પછી ત્યાંથી જઈશું આપણે વિસર્જનમાં જઈશું. તો વિસર્જનમાં જઈશું ત્યાં પણ જોઈએ છે રાતના લગભગ તો 12-1 તો વાગી જ જશે. આઈડિયા એવો છે કે એટલા તો અંદાજિત વાગી જશે. અને ત્યાં પછી સવારનો એક પ્લાનિંગ છે જે અત્યારે કન્ફર્મ નથી, પણ એ સરપ્રાઈઝ રાખીશું. અને જો એક ફાઇનલ થઈ જશે કન્ફર્મ તો તમને એ વિડીયોમાં બહુ જ ખૂબ જ મજા આવશે, એ આપણી ગેરંટી છે. તો અત્યારે બેઠા છે ભાઈ શાંતિથી, થોડી ઘણી વાતચીત કરીએ છીએ, સુખ દુઃખની વાતો કરીએ છીએ અને પછી થોડી વાર પછી અમે બહાર નીકળીશું ફરવા માટે. તો તેની ક્લિપ આપણે બતાવીશું. તો બન્યા રહો વિડીયોમાં.
ગાઈઝ મિત્રો આવી ગઈ છે આપની ચા. ભાઈ બેઠા છે ચા પીવા. ગાઈઝ હેલો ગાઈઝ મિત્રો ચા પી રહ્યા છે અત્યારે. ચા આવી ગઈ છે ફાઇનલી એન્ડ ચા પી લઈએ પછી વાત કરીએ આપણે. તો વાલા મારા મિત્રો ચા તો અત્યારે પી લીધી છે આપણે. ચા તો નથી જ પીતો હું, પણ આજે ભાઈ આવ્યા તો ભાઈની જોડે ખુશીમાં ચા પી લીધી. અને ભાઈ ચાના શોખીન છે તો એમને કંપની આપવા માટે ચા પી લીધી. હવે અત્યારે થોડી વાર બેસીશું પછી આપણે નીકળીશું આગળ ફરવા માટે. બોલો ભાઈ ચા કેવી છે? બરોડાની કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી કે આપણે એનું કંઈ કહી શકીએ. ને ચા તો હમણાં જ્યાં ત્યાં રજવાડી ફિક્સ જ થઈ ગઈ છે. ને મને ચા છે ને એમ થોડા ટાઈમ જોઈએ પણ મને ચા સારી જોઈએ. અને બરોડામાં હું જ્યાં એટલા માટે અને મારે મિનિમમ એક દિવસમાં મારે 3 થી 4 વાર મને ચા જોઈએ યાર. તો આ રીતનું છે ભાઈનું ચાના શોખીન છે ભાઈ. તો કંઈ નહીં, ભાઈ જોડે આપણે 3-4 વખત તો નહીં પણ એક વખત આપણે પી શકીએ છીએ. એમાં કશું છે નહીં બીજું ખરાબી, તો ચાલી જાય એમ ટૂંકમાં. અને જો ગુજરાતીમાં આપને વ્લોગ કેવો લાગે છે એ જરા કમેન્ટ કરીને અમને જણાવજો તો અમને આગળ ખબર પડે કે ગુજરાતીમાં વ્લોગ બનાવીએ આગળ વધુ વ્લોગ ગુજરાતીમાં આવે આપણા, તો આપણાને ખ્યાલ આવે એ રીતે. બાકી તો આપણે હિન્દીમાં કન્ટિન્યુઅસ કરીશું, પણ જો આપણે ગમશે જો આપણે આ ગમશે વ્લોગ ગુજરાતીમાં તો આપણે ગુજરાતીમાં વ્લોગ બનાવીશું અને આપણે જોરદાર ગુજરાતીમાં વ્લોગ બનાવીને આપણે બનાવીશું અને આપણે આપીશું. તો ઠીક છે ભાઈ સાहब, कैसी लग रही है गाड़ी? व्लॉग चालू है वीडियो. કેવું લાગે છે ચલાવવામાં ગાડી? બોલો. કાંઈ નહીં, બસ ચાય પીવાની આપણે તો. ચાય અરે અહીંયા ગાડી ચાય છે. ચા પીવી બપોર 2 વાગ્યા આવું કર્યા ભાઈ. 2 વાગ્યા सुट्टा मारने आए. सुट्टा मीठू पान सुपारी मीठू पान જો યાર મીઠું પાન લેવા આવ્યા છે. પહેલું થોડું ગરમ ખરાબ થઈ ગયું. ભાલા શાંતિ છે. એટલે પબ્લિકને બીજું કંઈક ખરાબ અલગ ના લાગે વસ્તુ એટલા માટે બતાવ્યું પડે કે આપણે ચા પીવા માટે ગયા હતા. બાકી પબ્લિકને એવું લાગે કે આપણે ગયા હતા કંઈક શું કહેવાય સિગરેટ પીવા એમ લાગે. આ ખરાબ છોકરાઓ હશે સિગરેટ તમાકુ ખાતા હશે એટલે પબ્લિકને એવું બતાવવું ઓનલી ચાય કે ભાઈ આ ઓનલી ચાય ચા માટે ગયા હતા. જે આપણે બપોરે વાત કરી હતી કે ભાઈ આ લોકો ચાનો શોખીન છે ભાઈ. એટલે પબ્લિક આપણી ઓડિયન્સને એવું ના લાગવું જોઈએ કે ભાઈ તમાકુ સિગરેટવાળા માણસો છે. અને જે આપણે વાત કરી હતી કે એક ત્રીજા વ્યક્તિ આવવાના હતા આપણી જોડે મહેફિલમાં, જે કન્ફર્મ નહોતું એ આવી ગયા છે આપણી પાસે. અને એ તો આપણા નજીકમાં જ છે, તમારા નજીકમાં હા જ એ આવી ગયા છે આપણી જોડે ગાડી લઈને. બરાબર છે, એકવાર ફરી આવ્યું નથી. ઓકે ડન. તો આ ભાઈ આજે રાત લગભગ 5-6 છે. 2 મિનિટ ખાલી ચા પી લો પછી આપણે નીકળીએ. હા, ત્યાં સુધી અમે ગાડીમાં બેસીએ, તમે ચાનો આનંદ લો. હા ભાઈ કિધર જરા મુખડું બતાવી દો આપને. ચા પતી ગઈ? આવો ચાય પતી ગઈ અમારી. હા, કેવી હતી ચા? ના બહુ મસ્ત યાર. મસ્ત હતી, ટેસ્ટ સારો હતો ચાનો? હા ચાલો. હા તો બરાબર છે. ભાઈએ ચા પી લીધી છે, એક ડોઝ લઈ લીધો છે એમનો. હજુ તો બાકી છે. હજુ બાકી છે એવું કહી રહ્યા છે ભાઈ આપના. તો હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ કઈ તરફ? અડાણી સીએનજી માટે. એન્ડ ત્યાંથી પછી જોઈશું આપણે કઈ બાજુ કઈ તરફ જઈ શકીએ છીએ. તો કશું કહેવા માંગશો ભાઈ તમે? એક ડોઝ લીધા પછી શું કહેવું છે તમારું? કઈ 2 શબ્દો? 2 શબ્દ પછી કહીએ ઉભા રહો ને. હમણાં થોડું આમ અચ્છા, ડોઝની અસર થતા થોડી વાર લાગશે. હા એમ. ઓકે, તો થોડી વાર પછી વાત કરવાનું કહી રહ્યા છે આપણા ભાઈ. તો 2 મિનિટ એમને થોડો ટાઈમ આપી દઈએ પછી આપણે 2 શબ્દો એમનાથી સાંભળીએ શું કહેવા માંગે છે. ત્યાં સુધીના આપ આગળનો નજારો લો. તો
આપણા વડીલભાઈ શ્રી એક બહુ જ સરસ વાત કરી છે જે હું તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું કે બાઇક પર હોય અલા લાઇટ કેમ બંધ છે ભાઈ મારા હા તો આપણા એક બહુ જ અગત્યની વાત તમને હું કહેવા જઈ રહ્યો છું કે ભાઈ આપણે હેલ્મેટ તો પહેરીએ છીએ બાઇક પર અને જો ગાડીમાં હોય આપણે ફોર વ્હીલરમાં તો સીટ બેલ્ટ અચૂક પહેરવી કારણ કે બીજાના માટે નહીં પણ પોતાના માટે પોતાની સેફટી માટે તો એ જરૂરી છે માટે આપ શ્રીને જણાવવાનું કે જરૂર પહેરશો જેમ કે અમે લોકોએ પહેરી છે અત્યારે આપણે આવી ગયા છે એક 4 રસ્તા પર સિગ્નલ બંધ છે તથા ગાડીઓનું ટ્રાફિક થોડું ઘણું મીડિયમ મધ્યમ છે લગભગ વાગી ગયા છે 10:30 અને આ આપણો વ્લોગ પ્યોર ગુજરાતીમાં ચાલી રહ્યો છે ભાઈની ફરમાઈશ હતી કે આ કામ ચાલી રહ્યું છે બ્રિજનું બહુ જોરદાર બ્રિજ બની રહેશે અહીંયા મિત્રો આંખો લાલ જોરદાર થઈ ગઈ છે અને બહુ જ જોરદાર ઉજાગરો હતો ગઈકાલ રાતનો કામમાં હતો નાઇટ શિફ્ટમાં એન્ડ કોઈ પણ જાતની એનર્જી હતી નહીં ફરવા જવાની કે વિડીયો બનાવવાની પણ આ તો ભાઈઓનો સહારો એવો છે કે એવી એનર્જેટિક આવી ગઈ છે ફીલ કે બસ આવે તો થાક પણ અત્યારે ઉતરી ગયો છે પછી લાગશે એની વાત પછી પણ અત્યારે તો એનર્જેટિક થઈ ગયા છે આપણે તો ફૂલ ઓન એનર્જીમાં વિડીયો આપણે બનાવીશું આ તો ભાઈ સાहब અભી એકાદી ફોટો खींचवानी है अपने भाई को देख रहे हो आँखों ना पास फूल करो चप्पल पहरा ले नैना रानी कयो डोस છે હાલો હા બીજો દો ના ના ત્રીજો થઈ ગયો અને મારા હાથમાં પણ આવી ગયું નશેડી છે ભાઈ નશેડી ચાના નશેડી એટલે હું ખાયું ભાઈ સાહેબ વિડીયોનો આટલો બધો ક્રેઝ હા હા શું ચાલ છે તમારી વાહ મિત્ર વાહ मौज कर दी ये क्या था मेरे भाई ये क्या था पकड़न बन भाई ये क्या था ये क्या था कुछ नहीं वो थोड़ा तैयार मूवी का सॉन्ग हमने सुना तो थोड़ा मेरे को लगा कि उधर से आता हूँ उसको मैं वीडियो बना के मैं शानदार शानदार मजेदार अरे 2 मिनट रुको यार आदू मंतर जादू क्या है ये આવું છે એટલે આમ ગોલ ગોલ એમ કરીને પછી કરાવવાનું એટલે મારા બ્લોગમાં મારો તો એક ફોટો બતાવો યાર તમામ સુવિધાઓ છે સેવકો માટે તથા જે લોકો ચાલીને આવે છે તેમના માટે પણ ફૂલ સેવા છે કેળા છે આપ જોઈ શકો તો ચા પણ છે લોકોને મોં પાડીને સામેથી બોલાવે છે રાતના 1ની ઉપર થઈ ગયો છે 1 વાગી ગયો છે અને આપ જોઈ શકો છો ફૂલ પબ્લિક છે સામે જુઓ છો લોકો આવી રીતે માતાજીને લઈને આવી રહ્યા છે
તો મિત્રો અત્યારે રાતના 1 વાગી ગયા છે અને આપ જોઈ શકો છો ટ્રાફિક અને અહીંયાના લોકોની આસ્થા ફૂલ ઓન સ્ટોપ. અને માતાજી સૌનું સારું કરે. હજુ આપને આગળનો નજારો બતાવીશું. ત્યાં તો વધારે પબ્લિક હશે. ભાઈને એક જગ્યા પર હું લઈ જવાનો હતો, જે જગ્યા અત્યારે પૂરેપૂરી લોક છે. ત્યાં જવું પણ બહુ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. ભાઈને હું એ કીધું હતું કે તમે 1 કે 10 દિવસની અંદર આવશો તો તમને હું નક્કી લઈ જઈશ, પણ અત્યારે પોસિબલ નથી. તો અમે આવ્યા છીએ બીજી એક જગ્યાએ અને કેટલો શાનદાર જોરદાર આખો તિરંગો દેખાય છે. આપ જોઈ શકો છો આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ. જોઈ શકો છો ફૂલ ઓન સેવા છે આ બધી જગ્યાએ. આ છે આપણો હરણી એરપોર્ટ. ઓકે, આ બધી તમે રાઈટ સાઈડ જોઈ શકો છો આપણો એરપોર્ટ છે અને આપણો ફ્લેગ લહેરાય છે અને આપણે मेरी जान तिरंगा है. આવું છે બરાબર. तो गाइस अभी बजे हैं रात के 1. ટ્રાફિક જોઈ શકો છો આપ ફૂલ સેવા છે. જે લોકો ઉપવાસ કરે છે, ફળફળાદી છે. તો આપને કેવું લાગ્યું ભાઈ નજારો? બધા યાર અને આમ પહેલી વાર જોયું? ના, ફર્સ્ટ ટાઈમ છું મેં આ જગ્યા પર અને એમ અંદરથી એમ થાય છે કે મારે દર વર્ષે આમ આવવું જોઈએ અહીંયા ઘડી. એમ મા દસમાં બધાની મનોકામના પૂરી કરે માં. ને આ વર્ષે જે 10 દિવસ માતાજીના ગયા છે ને, કાંઈ ખબર પડી નથી. ફૂલ મજા આવી ગઈ. ફૂલ મજા. ચાલો સરસ, ભાઈને મજા ઓર અપાવીએ. આ ભાઈ આપણો ખાલી આ એક જ પોઈન્ટ છે અને આવા બીજા કેટલા બી પોઈન્ટ છે અત્યારે જે આપણે કવર નહીં કરી શકીએ. તો હાલ પૂરતું આપણે આનાથી મનને ખુશ કરી લો તમે. થોડા નજીક જવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણે. ભીડ તો વધારે. ખોવા દાના ખાલી બસ ખોવાઈ ગયા તો વહેલા મોલો ને. આપણે ભાઈઓ જોયું આરતીનો હતો આજનો આપણો વિડીયો. આ રીતનો આપણો વિડીયો હતો અને કેવું લાગ્યું આપણે ભાઈને દિવસથી આવ્યા હતા તો એને પૂછી લઈએ અને આપણે જણાવીએ. તો કેવું લાગ્યું ભાઈ? આનંદ થઈ ગયો છે. એમ તો જાણે કે 10 દિવસ માતાજીની માયા લાગી છે અને માતાજી 10 દિવસ કંઈ છોડીને જાય. એટલે બધું જોઈતા હોય તો કોમેન્ટમાં બતાવી દેજો કે વિડીયો આગળ ગુજરાતીમાં લાવીએ આપણે. તો ગુજરાતીમાં બ્લોગ આવશે આપણા. અને કેવો લાગ્યો આ વિડીયો એ પણ જરા જણાવી દેજો કમેન્ટ કરીને. તો
મળીએ આપણે બીજા નવા વિડીયોમાં. તો જય હિન્દ.